गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने जे इस चैनल को नहीं सबसक्राइब किया तो अपना चैनल को जरूर सबसक्राइब करो। जिन्हों ने किया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो तो चंगा लगे तो शेयर जरूर करो। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कनातां दे विच जिहड़ी चिखा नूं अग्नि लग गई ते गुरु साहिब ते सचखंड विच जा विराजे, परंतु ਜਿਹੜੀਆਂ सिख संगतां कनात तो बाहर बैठियां सन वो आप जी के महान गुणां नूं याद करके नेत्रां चों जल वहा रहीआं सन ते आप जी के सरूप का ध्यान धर के अपने मन नूं धीरज दे रहीआं सन। संगतां दे मन इतने दुख नाल भरे हुए सन कि वो ना ही एक दूजे नाल बोलदियां सन ते ना ही एक दूजे वल वेखदियां सन, अपने आप विच सिथल होईआं बैठियां सन। इस तरह शोक विच बैठियां संगतां नूं दिन चढ़ाया अते एक सेवादार ने आण के दस्सिया कि कमैत घोड़ा तबेले विच नहीं है, उसदी अगाड़ी पिछाड़ी दे रस्से उत्थे ही किल्लियां नाल बधे हुए हैं। तबेले के दरवाजे भी बंद हैं, पर पता नहीं कमैत घोड़ा किस रस्ते बाहर चलिया गया है। इस तरह विचारा कर रहे सन कि गुरु के लंगर वास्ते लकड़ा लियाउण वाले सेवादार ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दस्सिया कि गुरु जी मैनू कमैत घोड़े उत्ते चढ़े जाते जंगल में मिले हैं। उन्होंने तुहानूं दस्सण वास्ते मैनू हुक्म किया है कि कमैत घोड़ा असीं लै गए हाँ ते तुसीं शोक अते चिंता नूं त्याग के सतनाम का सिमरन करो। ये गल्लां सुन के सारे सिंह हैरान हो गए ते सतनाम का जाप जपन लगे। सिख संगतां नूं इस तरह ही बैठिया जद एक पैर दिन चढ़ाया तो एक साधु ने आण के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि तुसीं इस तरह क्यों बैठे हो। जब ਸਿੰਘਾਂ ने गुरु जी के परलोक गमन की गल दसी तो संत ने कहा, सतगुरु जी तो मैनू रस्ते में जाते मिले हैं। जब मैं उन्होंने नमस्कार की तो आप जी ने मुस्करा के मैनू आख्या कि संत जी ये तुहाडा साडा अंत समय का मेल है, क्योंकि जिथे संजोग हुंदा है उस नाल विजोग भी अवश्य हुंदा है। गुरु जी का ये वचन सुन के जब मैं पूछया कि आप किधर जा रहे हो तो आप जी ने फरमाया कि असीं शिकार खेडण वास्ते जिधर किधर जा रहे हैं। ये वचन करके आप जी कमैती नूं अड्डी ला के अगे नूं चले गए। संत पासों ये प्रसंग सुन के सिंह होर भी परेशान होकर कहण लगे कि गुरु जी के अद्भुत कौतक साडे पासों जाने नहीं जा सकते। इस उपरंत सारिਆਂ ने ये निश्चा किया कि गुरु जी नूं इत्थे कोई शरधा प्रेम नाल याद करता है जिथे उत्थे ही आप जी हाज़र हुंदे हन, जन्म मरण तो रहत हन ते अपनी इच्छा नाल आउंदे इच्छा नाल ही जांदे हन। इस तरह सोचां ते विचारां विच ਸਿੰਘਾਂ ने वो दिन ते रात बतीत करके या दूसरे दिन कनातां खोल के आप जी की चिखा पसम इकट्ठी करके देखी तो उस विचों आप जी दी कोई भी शस्त्र ना निकलिया जिहड़ा कि आप पहन के चिखा उत्ते बैठे सन। पहले एक सेवादार ते दूजे संत दीयां गल्लां सुन के इस गल तो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ होर भी निश्चा हो गया कि आप जी सणे दे ही सचखंड नूं पधारे हैं। ਸਿੰਘਾਂ ने विभूति इकट्ठी करके उत्थे एक सिंघासन रच दिता ते कहा कि इस स्थान के जो दर्शन करेगा उसके जन्म मरण के दुख कटे जाणगे, जो कामना करके आवेगा उसकी कामना पूरी होवेगी। इस स्थान का नाम अबचल नगर तथा हजूर साहिब प्रसिद्ध है, जो नंदेड़ साहिब के पास पूर्व दिशा रियासत हैदराबाद दक्षिण में सभायमान है। कुछ दिनों उपरंत सिंह आपो अपने घरां नूं चले गए तो पिछे ਸਿੰਘਾਸਣ स्थान की धूप दीप आदि की सेवा टहल वास्ते केवल जथेदार संतोख सिंह ही टिकिया रह गया।
ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਧਾਕ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਲੜਾਕੇ ਸਨ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਮਰਹੱਟਾ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਨਿੱਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਗਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਹਾੜ ਵੱਲ 12 ਕੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਕਾਬਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਧਿਆਵਲ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਭੇਟਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਬਜਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੰਮਤ 1804 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4 ਫਰਲਾਂਗ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।